વતી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિદ્યા મંદિર કુકરવાડા ખાતે ઉર્જા ગ્રુપ ઓફ સાયન્સ દ્વારા આયોજન કરાયેલ રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરવા માટે આપણે એકત્રિત થયેલા છીએ। તો અહીં ઉપસ્થિત આપણી સંસ્થાના ચેરમેન શ્રી ડોક્ટર પી.કે. પટેલ સર, શ્રી ગૌરવ સર, પ્રિન્સિપાલ શ્રી સમર્પણ સંસ્થાના વડીલ અને અંગ્રેજી વિષયના નિષ્ણાત પીઠ અનુભવી મોરબી વડીલ શ્રી દિલીપ દાદા અને ગણિત માટેના નિષ્ણાત શ્રી શ્રેયસ સર તેમજ મારા તમામ સાથી મિત્રો અને થર્ડ ગણી રહેલા મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો આપ સર્વેનું હું ઉર્જા ગ્રુપ ઓફ સાયન્સ વતી અહીં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા મુજબ સૌપ્રથમ કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું। સર્વ મહેમાનો તથા ગુરુજીઓને હું દીપ પ્રાગટ્ય માટે વિનંતી કરીશ। મારે જ્યોત બનીને જલવું છે, મારે તેલ બનીને બળવું છે, આ અંધારાના લશ્કર સામે ચલો, જ્યોત સે જ્યોત જ્યોત તેમ આપણા મનને સ્વચ્છ રાખવા માટે પ્રાર્થનાની જરૂર પડે છે। પ્રાર્થના એ આત્માનો ખોરાક છે એમ કહી શકાય। તો સરસ મજાની પ્રાર્થના આપણા સમક્ષ રજૂ કરશે
તથા આપણી શાળાના શ્રી ગૌરવભાઈ સાહેબ તથા આચાર્ય અત્યારે ઉપસ્થિત નથી તેવા સમરભાઈ સાહેબ તથા વિદ્યાર્થી તથા શિક્ષકગણ તથા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, મિત્રો, રક્ષાબંધન એટલે દરેક જુદા જુદા શબ્દોથી બોલવામાં આવતો હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે રક્ષાબંધન જ્યારે વિશ્વની અંદર સૌ પ્રથમ ક્યારે રાખડી કોણે બાંધી એવો ઇતિહાસ આપણે કદાચ જાણતા હોઈએ, કદાચ ન પણ જાણતા હોઈએ, પણ કહેવાય છે કે રક્ષાબંધનને એક બળેવ તરીકે પણ કહેવામાં આવતો હોય છે. નિભાવી શકીએ સાહેબશ્રીની વાર્તામાંથી આપણે આટલું શીખીએ. અને હવે આપણે જેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ તેઓ રાખડી બાંધવાનો પ્રસંગ. पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था, आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था. रक्षाबंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का, थोड़ा सा है चंदन, छोटा सा है टीका, बंधन जिंदगी का रक्षाबंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का. सात रंग सच्चे सभी कब हुए हैं कच्चे कभी, देखने को नाजुक है पर टूटती न डोरियां, चाहतों की झांकी मिले, चिट्ठियों में राखी मिले, भूलती कभी ना बहने हो हजार दूरियां, रक्षाबंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का.
रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले। हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी। तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
डैडी का, मम्मी का, सबका कहना है 1000 में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 ला। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहन ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाने की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। આ રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિત્તે આજે શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિદ્યા મંદિરના આ પ્રાર્થના સભાખંડની અંદર ઉર્જા એજ્યુકેશન દ્વારા જ્યારે આ પર્વ ઉજવાઈ રહ્યો ત્યારે અહીં ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવો તથા સર્વે શિક્ષકગણ અને મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ આપ સર્વેને રક્ષાબંધન પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ છે। રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે ઘણું બધું કહેવાય ગયું છે, ઘણું બધું આપણે જાણીએ છીએ, એટલે એના એક વાતો કરવાનો મતલબ નથી। પછી રક્ષાબંધન તમે કહો કે બળેવ કહો, નારિયેળી પૂનમ કહો કે વિપસની કહો, કોઈ પણ નામ હોઈ શકે, પણ આ બધાનો મીનિંગ એક છે, જેમાં એક બંધન છે, બંધનમાં વચન છે, વચનબદ્ધ થઈને એનું નિર્વાચન કરવું એ મુખ્ય સિદ્ધાંત છે। હમણાં રાકેશે જે વાત કરી બેને રિપીટ કર્યું, પૂર્વ તરફની દિશામાં બેસાડી રાખડી બાંધવી જોઈએ, એનું એક આધ્યાત્મિક મહત્વ સમજાવ્યું। સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ પૃથ્વીનું રોટેશન થાય છે તો પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ જાય છે તો દરેક દેશને સૂર્યપ્રકાશ મળવાની શરૂઆત થાય છે। તો એનાથી પહેલી મારા વીરાને મળે એવા હેતુથી દરેક બેન ભાઈના હાથમાં રાખડી બાંધે છે। રાખડી એટલે એનું કોઈ સ્વરૂપ નથી, એક દોરો છે। એ દોરાની અંદર જે સ્વરૂપ છે ને એ તમારું પ્રતિબિંબ છે, તમારા સંબંધની મજબૂતાઈ છે। એ દોરો મજબૂત નથી પણ તમારું મન પવિત્ર, તમારો સંબંધ જે પવિત્ર છે એનું સુખ એમાં છુપાયેલું છે, એટલે મજબૂત છે। એક બેન જો એના પિતાની સિવાય વિશ્વમાં કોઈની સાથે સુરક્ષિત મહેસૂસ કરતી હોય ને તો એ ભાઈ છે, પછી ભાઈ નાનો હોય કે મોટો હોય। આજના દિવસે જે ભાઈ બહેનો જે
એકબીજાના હસતા ચહેરા જોવા મળે છે એ ક્યારે બીજા તહેવારમાં બધાના ઘરે એક સાથે જોવા નથી મળતા. એટલા માટે આજના પર્વનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આજનો પર્વ હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં તો ખૂબ આપણે કહીએ કે ખાસા વર્ષોથી આજની સુધી ઘણી બધી દંતકથાઓને અનુસરે છે એ પ્રમાણે ઉજવાઈ રહ્યો છે. ઘણી બધી વાર્તાઓ છે. એમાં વચ્ચે મોગલ સામ્રાજ્યના રાજાઓએ એમણે પણ એમને પાળી હતી. તો આપણે એ વાતોના મહત્વ તરીકે એને સ્વીકારીએ છીએ અને આજનું આ પર્વ ઉજવીએ છીએ. તો આપ સર્વે આજના દિવસે આ પર્વની મહત્તા સમજો એ હેતુથી આપણે ધોરણ 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે દર વર્ષે આવા તહેવારો ઉજવીએ છીએ. કારણ કે આપણી પાસે આજે કોઈ પણ શાળામાં આપણે ભણતા હોઈએ તો એજ્યુકેશનની સાથે સંસ્કારોની જરૂર હોય છે. તો સંસ્કારો એટલે આપણા ધર્મનું મહત્વ, આપણા દેશનું મહત્વ આપણને સમજાવે, આપણી માનવતાનું મહત્વ આપણને શીખવાડે, આપણો મનુષ્ય ધર્મ શું છે એ શીખવાડે. એના મહત્વને સમજવા માટે આપણે આ દરેક તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવીએ છીએ. તો આજે પણ આપણે ઉજવણી કરી. તો ઉજવણી નિમિત્તે વધારે તો નહીં કહું, પણ છેલ્લે ધારો કે વિદ્યાર્થીઓ બધાએ અમને એક શાયરી કરી, બેને શાયરી કરી, તો હું આજે લખી લાવ્યો છું. કારણ કે જે નાગેશે કહ્યું ને એ શાયરી અને કવિતા ખૂબ પ્રિય છે મને. આજના પર્વ નિમિત્તે આ જો પોએમ છે એને આપણે જીવનમાં ઉતારી લઈએ તો બહુ સારી વાત છે. કારણ કે કોઈ પણ કથાકાર જ્યારે કથા કરતો હોય, એવી રીતે કોઈ પણ કવિ જ્યારે કવિતા લખતો હોય, એવી રીતે કોઈ પણ શાયર જ્યારે શાયરી લખતો હોય ને ત્યારે એના મનના વિચારો શું છે ને દરેક ધર્મ પ્રત્યે, દરેક તહેવાર પ્રત્યે એની મહત્તા એમાં છલકાય છે. એટલા માટે કવિ, કથાકાર કે શાયર હંમેશા મહાન વિભૂતિઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. અને આપણે સૌ એમને સાંભળવા માટે ખૂબ પૈસા પણ ખર્ચીએ છીએ અને એમાંથી ખૂબ આનંદ પણ લઈએ છીએ અને સૌથી સારી વાત એમાંથી શીખ પણ લઈએ છીએ. તો એવા કોઈ કથાકાર, કોઈ કવિ, કોઈ શાયરની શાયરીઓ કે પોએમ છે, આપણે શાયર નથી, કવિ નથી કે કથાકાર નથી એટલે આપણો તાલ લય એવો ના હોય તો એના મિનિંગને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. नागेश કહ્યું એ પ્રમાણે राखी का त्योहार है, खुशियों की बौछार है. જે રક્ષાબંધનના પર્વનું ખરેખર મહત્વ સમજાવે છે. राखी का त्योहार है, खुशियों की बहार है, भाई बहन का प्यार है, यही तो रक्षाबंधन का त्योहार है. तो આ તહેવારને સમજવા માટે જે કવિએ જે કવિતા લખી હોય, શાયરી કહી હોય, એ શાયરીમાં આગળ વધીએ તો એવું છે लड़ना झगड़ना है, लड़ना झगड़ना है इस रिश्ते का शान, रिश्ते की शान. लड़ना झगड़ना है हर रिश्ते की शान. જ્યારે પણ દરેક ભાઈ બહેનો ઘરે ભલે ગમે તેવું મનમાં હોય, પ્રેમ હોય કે ના હોય, પણ વસ્તુ માટે ઝઘડો તો થાય, જીદ પણ થાય. એમાં એક ઉંમરમાં બહુ તફાવત ના હોય ને તો 100% બહુ મોટો ઝઘડો થઈ જાય. પણ છતાંય એ ઝઘડામાં જ્યારે ફેમિલીની સાથે હોય ત્યારે જીદ થાય, એકબીજા ઉપર ગમે તેવું બોલવામાં આવે છે, મારામારી બી થઈ જાય, ગમે તેવી મોટી લડાઈ થઈ જાય, પણ એ જ ભાઈ બહેન જ્યારે ઘરમાં કોઈ નથી હોતું ને ત્યારે એટલું જ પ્રેમ થઈ જાય છે. સ્વીકારજો. તો એટલા માટે કહેવાય છે લડના ઝગડના હૈ ઇસ रिश्ते की शान, रूठ कर मनाना होती है इस रिश्ते की शान. भाई बहनों में बसती है एक दूसरे की जान. એટલા માટે આ તહેવારનું મહત્વ જોરદાર છે. बहन की प्यार, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता. કોઈ પણ ભાઈ માટે આ સાચું જ છે. તમારા જીવનમાં તમે ગમે તેટલા મિત્રો બનાવો, તમારા કુટુંબમાં ગમે તેટલા ભાઈઓ હશે, તમે જેટલા લોકોથી પરિચિત હશો એ બધાને તમે યાદ કરજો. જો તમારું કોઈ સાચું સુખ ચિંતક હશે ને, જેને તમારી ખરેખર ચિંતા હશે સાચી, તમારા સુખમાં સુખ અને તમારા દુઃખમાં દુઃખ સમજી તમારી સાથે રહી તમને આશ્વાસન આપે છે ને, એ છે બહેન. બહેનના મનમાં ક્યારે ખોટ ના હોય. પછી અહીંયા હોય, આપણા ઘરે રહેતી હોય, કોઈની સાસરે જાય, ગામથી દૂર જાય, મોટા શહેરોમાં જાય, વિદેશમાં જાય,
જ્યાં પણ હોય ત્યાં એ તમારા માટે ખુશીની દુઆઓ જ માંગતી હોય છે। તો એમના માટે बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर हो कम नहीं होता। अक्सर फीके पड़ जाते हैं रिश्ते दूरियों से। अक्सर फीके पड़ जाते हैं रिश्ते दूरियों से, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। એટલા માટે આજે શાયરો પોએટના જે લખે છે ને કવિઓ એમને સેલ્યુટ છે, દિલથી સલામ છે, કારણ કે એમના જે મીનિંગ હોય હજી આગળ છે। राखी का त्योहार है, खुशियों की बौछार है, भाई बहन का प्यार है, यही तो रक्षाबंधन का त्योहार है। रिश्ता है ये सबसे प्यारा, रिश्ता है ये सबसे प्यारा, भाई बहन के प्यार का सहारा। रिश्ता है ये सबसे प्यारा, भाई बहन के प्यार का सहारा। चलो बनाए रक्षाबंधन मिलकर, रहे सदा ये रिश्ता हमारा। એટલા માટે રક્ષાબંધનનું જ્યારે પર્વ આવે ને તો બેન ગમે ત્યાં હોય બેનની યાદ તો દરેકને આવી જ જાય। નાનપણમાં તમે નાના હોય કે મોટા હોય, તમારાથી બેન મોટી હોય કે નાની હોય, ભાઈ મોટો હોય કે નાનો હોય, પણ આ रिश्ता આ જે રક્ષાબંધનનું પર્વ છે એ દિવસે આ બંધનની જે પવિત્રતા છે ને છલકાય છે, તમારા શબ્દોમાં છલકાય છે, તમને યાદ આવે છે। એટલે હું તો માનું દુનિયાનો સૌથી ભાગ્યશાળી સૌથી સુખી વ્યક્તિ કોણ એવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ને તો હું એમ કહું જો ભાઈ હોય તો એ ભાઈ ત્યારે જ સુખી છે જ્યારે એને એક બેન હોય, અને બેન ત્યારે જ સુખી હોય જ્યારે એક ભાઈ હોય। આ રક્ષાબંધનની મહત્તા છે। અને મને એટલા માટે લાગી આવે છે, મારા દિલની નજીક એટલા માટે છે। આમ તો હું બધાને જે મારા શુભચિંતક છે બધાને હું મારા પોતાના બહેન તરીકે માનું છું, પણ જે મારી રિયલ સિસ્ટર છે એ આજે કેનેડામાં છે, બહુ દૂર છે, તો તહેવારના દિવસે હોતી નથી એટલે બધા કલીગ્સ આવે છે। અને એટલા માટે આવા બધા શાયરોને કવિતાઓને યાદ કરીએ છીએ, એમને મોકલીએ છીએ અને એકબીજાને અમે પણ બહુ લડતા ઝઘડતા આટલા મોટા થયા, પણ આજે દિવસો યાદ આવે છે। કદાચ મારી જેમ અહીંયા બેઠેલા જે તમારા ગુરુજનો છે એમને પણ યાદ આવતા હશે, તમારા મમ્મી પપ્પા ભાઈ ફુવાને પૂછજો, કાકા કાકીને પૂછજો, એમના ભાઈ બહેનને યાદ કરીને આજના દિવસે શું મનમાં વિચારે છે, કદાચ તમને પણ સમજાયું હશે। બરાબર છે? તો છેલ્લે એટલું કહીશ, रिश्ता है ये सबसे प्यारा, भाई बहन के प्यार का सहारा। चलो बनाए रक्षाबंधन मिलकर, रहे सदा ये रिश्ता हमारा। नजरों की तरह दिल में बसा लूंगा, तेरी हर तकलीफ को खुद पर ले जाऊंगा। राखी के इस पावन दिन पर वादा है हमारा, वादा है मेरा, तेरी हर तकलीफ को खुद पर ले जाऊंगा। राखी का त्योहार है, खुशियों की बौछार है, भाई बहन का प्यार है, यही तो रक्षाबंधन का त्योहार है। हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्ते। અત્રે ઉપસ્થિત આપણી શાળાના સંચાલક શ્રી ડૉક્ટર બીકે પટેલ સર, આપણી શાળાના પ્રિન્સિપલ સર તથા તમામ શિક્ષકગણ, સૌને મારા વંદન। આજે આપણે સૌ એક પવિત્ર અને પ્રેમભર્યા તહેવારની ઉજવણી માટે એકત્ર થયા છે, એટલે રક્ષાબંધન। રક્ષાબંધન એટલે માત્ર રાખી નથી, રક્ષા માટેનો એક પવિત્ર તહેવાર છે। રક્ષાબંધન શબ્દ એ સંસ્કૃત શબ્દ રક્ષા પરથી ઉતરી આવેલો શબ્દ છે। રક્ષાબંધન એટલે ફક્ત રાખડી બાંધવી જ નહીં, પરંતુ એકબીજા પ્રત્યેની જવાબદારી, રક્ષણ અને સહકાર આપવાનો એક વચનનો તહેવાર છે। બહેન પોતાના ભાઈને કાંડે રાખડી બાંધે છે અને પોતાના ભાઈની સુખ, સમૃદ્ધિ અને લાંબા આયુષ્ય માટેની કામના કરે છે। સામે ભાઈ તેના રક્ષણ
અને જવાબદારીની વચન આપે છે. આ તહેવાર આપણે શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે ઉજવીએ છીએ. આ તહેવાર આપણને યાદ કરાવે છે કે સંબંધોનું મહત્વ શું છે. ભાઈ બહેનનો સંબંધ એ ખૂબ જ પવિત્ર અને ખૂબ જ પ્રેમ ભર્યો છે. એકબીજાને સુખ દુઃખમાં સહભાગી થવું, એકબીજાને ટેકો આપવો અને હંમેશા સાથે ઊભા રહેવું એ જ સાચા સંબંધની ઓળખ છે. આ શુભ દિવસે ચાલો આપણે સૌ આ પવિત્ર બંધનને વધુ મજબૂત બનાવવાનો પ્રયત્ન સાથે આપ સૌને રક્ષાબંધન વિદ્યાર્થીની ડિમ્પી આપણા સમક્ષ રક્ષાબંધન વિશેની એની પોતાની માહિતી રજૂ કરશે. વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને રક્ષાબંધનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. આરતીની થાળી હું સજાવ, કુમકુમ અને તિલકનો ચાંદલો કરું અને તારા ભવિષ્યની ઉજ્જવળનું કામના કરું એવી જ પ્રાર્થના હું સદાય કરું. રક્ષાબંધન એ ભારતનો સૌથી મહત્વનો તહેવાર છે. રક્ષાબંધન એ શ્રાવણ મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે આવે છે. રક્ષાબંધન એ ભાઈ બહેનનો પ્રેમ પ્રગટ કરે છે. રક્ષાબંધનમાં સંવેદનાઓનો અને ભાવનાઓનો તહેવાર છે. રક્ષાબંધન એ રક્ષાનું આવવાનું વચન પ્રતીક છે. રક્ષાબંધનના દિવસે ભાઈ અને બહેન વહેલી સવારે ઉઠીને નવા વસ્ત્રો પહેરે છે અને બહેનનો છલકતો જાય છે અને ભાઈને બહેન રાખડી બાંધે છે. બહેન ભાઈને રાખડી બાંધે છે અને મીઠાઈ ખવડાવે છે. બહેન ભાઈને અમર રહેવાનું રક્ષણ આપે. બહેન ભાઈને જમણા હાથમાં રાખડી બાંધીને તેને રક્ષણ કરવાનું વચન આપે છે. ભાઈ પણ બહેનને રક્ષણ કરવાનું વચન આપે છે. રક્ષાબંધનનો દિવસ એટલે કે બ્રાહ્મણો નદી કિનારે જઈને વિધિજનોને બદલે છે અને માછીમારો નદી કિનારે જઈને નાળિયેર વધારીને દરિયાલાલની પૂજા કરે છે. રક્ષાબંધનને નાળિયેરી પૂનમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મહાશ્વરી દાનેશ્વરના પાતાના લોકોને બલિરાજને ધર્મનો ભાઈ માનીને મહાલક્ષ્મીની માએ તેમને રાખડી બાંધી હતી. બલરામજીએ પ્રસન્ન થઈને તેમને વરદાન માંગવાનું કહ્યું. મહાલક્ષ્મી માએ વરદાન માંગ્યું કે હું મારા પતિ શ્રી ભગવાન વિષ્ણુની બંધનમાંથી મુક્તિ માંગુ છું. તેમને મુક્તિ કરાયા તે સમયથી આ પવિત્ર દિવસને રક્ષાબંધન તરીકે ડિમ્પીએ વાત કરી ગઈ. માછીમારો નારિયેળી પૂનમ કેમ કહેવાય છે? તો એ દિવસે માછીમારો પોતાનો ધંધો જે દરિયાની અંદર જવાનું હોય છે એની શુભ શરૂઆત નારિયેળ શ્રીફળ દઈ અને શરૂઆત કરતા હોય છે. એટલે તે કારણે પણ એનો નારિયેળી પૂનમ કહી શકાય છે. મારે એક અખતરો કરવો છે, ગાગરનો સાગરને ભરવો છે. મારે એક અભરકો એવો છે, રાઈ જેવડો પર્વત જોવો છે. મારો એક પ્રયત્ન એવો છે, આભને ખોબામાં કરવો છે. મારે એક મનોમત એવું છે, પડિયામાં અંકુટને કરવો છે. આજે રક્ષાબંધનના શુભ દિવસે હું મારા કેટલાક વિચારો વ્યક્ત કરવા જઈ રહ્યો છું. રાખડી શબ્દ સંસ્કૃત શબ્દ રક્ષા પરથી આવ્યો છે. આ રક્ષાબંધન એ ભાઈ બહેનનો પવિત્ર તહેવાર છે. આ રક્ષાબંધન એવું સૂત્ર છે જે રક્ષા માટે તૈયાર રહેવા સાથે સંબંધિત છે. રક્ષાબંધન એ હિન્દુઓનો મુખ્ય તહેવાર છે. રક્ષાબંધનને રાખડીના તહેવાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રક્ષાબંધન એ ભાઈ અને બહેનનો સૌથી અનોખો તહેવાર છે. આ તહેવાર પર દરેકનું હૃદય આનંદ અને ઉલ્લાસથી છવાઈ જાય છે. રક્ષાબંધન શ્રાવણ મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર પર બહેનો સવારે સ્નાન કરીને પૂજાની થાળી શણગારે છે. પૂજાની થાળીમાં કુમકુમ, રાખડી, દીવો અને કેટલીક મીઠાઈઓ રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પોતાના ભાઈને ઘરની પૂર્વ દિશામાં બેસાડી તેમની આરતી કરવામાં આવે છે. કપાળ પર કુમકુમ તિલક લગાવવામાં આવે છે. પછી જમણા કાંડા પર રાખડી બાંધવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મીઠાઈ ખવડાવવામાં આવે છે. ભાઈ પોતાની બહેનને ભેટ આપે છે. રક્ષાબંધનના દિવસે બહેન પોતાના ભાઈના કાંડા પર રાખડી બાંધે છે અને પોતાના ભાઈના લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરે છે. તેમજ ભાઈ પણ પોતાની બહેનને રક્ષા કરવાનું વચન આપે છે. આ દિવસે ઘણી બધી વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે, જેવી કે ખીર, સેવઈ વગેરે. જ્યારે બહેનો તેમના ભાઈથી દૂર હોય ત્યારે તેઓ પોતાના ભાઈને કુરિયર દ્વારા રાખડી મોકલે છે. આ તહેવાર ભાઈઓ અને બહેનોને ભાવનાત્મક રીતે જોડે છે.
ભાઈ બહેનના સંબંધો ખાટા મીઠા હોય છે, પરંતુ તેઓ એકબીજા સાથે વાતચીત કર્યા વગર રહી શકતા નથી. રક્ષાબંધનના તહેવારની પરંપરા ભાઈ બહેનના સંબંધોને મજબૂત બનાવે છે. તેથી આપણે બધાએ આ તહેવાર પરંપરાગત રીતે ઉજવવો જોઈએ. અંતમાં એટલું જ કહીશ કે રાખી કા તહેવાર હૈ, खुशियों की बौछार है. बंधा एक धागे में भाई बहन का आदरणीय ट्रस्टीगण, आचार्यश्री, મારા ગુરુજનો તથા મારા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજે હું તમારી સમક્ષ રક્ષાબંધન વિશે થોડા શબ્દો અને થોડા વાક્યો રજૂ કરવા જઈ રહી છું. તે આપ સર્વે શાંતિથી સાંભળો તે મારી નમ્ર ફરજ છે. શ્રાવણ મહિનો એ તહેવારોનો મહિનો છે. શ્રાવણ મહિનામાં એક આવતો તહેવાર એટલે કે શ્રાવણ સુદ પૂનમ રક્ષાબંધન. આજે આપણે રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં કાચા સૂતરના ધાગાની રાખડી હોય છે. અત્યારના સમયમાં તો કલાત્મક રાખડીઓ બાંધવા નિમિત્તે લોકો ઉત્સુક હોય છે. રક્ષાબંધન વિધિની શરૂઆત વહેલી શુભ સવારે કરવામાં આવી છે, જેમાં બહેન ભાઈના કપાળમાં તિલક કરે છે અને ચોખા ચકાડે છે. પછી ભાઈના હાથ ઉપર રાખડી બાંધી અને તેનું મોં મીઠું કરે છે, ગોળ અથવા તો મીઠાઈ દ્વારા. ત્યારબાદ ભાઈ પોતાની બહેનને ભેટ આપે છે અને આશીર્વાદ પણ આપે છે. ત્યારબાદ તે ભેટ આપે તેની ભેટ વસૂલી કહેવામાં આવે છે. આમ રક્ષાબંધન એ ભાઈ બહેનનો પસંદગીનો અને પવિત્ર તહેવાર છે. આ દિવસે બ્રાહ્મણો પૂજાવિધિ કરી અને જને બધે છે. આ દિવસને લોકો બળેવ તરીકે પણ ઓળખે છે. સમુદ્રના નાવિકો સમુદ્રની પૂજા કરે છે. તેઓ સમુદ્રનો નાળિયેરથી વધાવે છે. તેથી નાળિયેરી પૂનમ પણ કહેવામાં આવે છે. દુનિયામાં એકમાત્ર સંબંધ જ્યાં ઝઘડા લાખો થાય પણ લાગણીઓ કરોડો હોય એ ભાઈ બહેન. એક માનેલા ભાઈ બહેન માટે સૌથી યાદગાર દિવસ હોય તો એ છે જ્યારે તેની બહેન તેને રાખડી બાંધે છે. એકબીજા સાથે ભલે ઝઘડો કરે પણ એકબીજાને રડતા જોઈ શકે કે એકબીજાને વગર ન રહી શકે, તેનું નામ ભાઈ બહેન. મમ્મી આને બહુ દૂર ભણાવી દેજે ત્યાંથી તે પાછી ના આવી શકે. આવું બહેનને બહેનની વિદાય સમયે ચાનક અને રડતું પાત્ર એટલે કે ભાઈ. રક્ષાબંધનનો મતલબ રક્ષા કરજે વીરા તારી બહેનની, ક્ષમા કરજે વીરા તારી બહેનને, બંધનમાંથી મુક્ત કરજે વીરા તારી બહેનને, ધ્યાન રાખજે વીરા તારી બહેનનું, ન ભૂલતો વીરા તારી બહેનને. મારા ગુરુજનો તથા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, હું દિલથી રક્ષાબંધનની હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. હેપી રક્ષાબંધન. થેન્ક યુ. सबका कहना है एक हजारों में मेरी कहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी कहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी कहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है
हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है तारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है આપણે ઉર્જા ગ્રુપ ઓફ સાયન્સ કુકરવાડાના આંગણે રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વની ઉજવણી માટે ઉપસ્થિત રહેનાર તમામ મુખ્ય મહેમાનોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ત્યાર પછી આજના આ કાર્યક્રમને યોગ્ય રીતે આયોજન કરીને પૂરું પાડનાર એવા ભાવિકા બહેનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ત્યાર પછી આ કાર્યક્રમને અનુરૂપ જેમને આપણે માહિતી આપી તથા ભાગ લેનાર તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું આજની આ સુંદર મજાનો હોલ જે પ્રાપ્ત મળે છે તેના તરફથી એવા શ્રી કેશવ કેળવણી મંડળનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ત્યાર પછી આજના આ કાર્યક્રમમાં જરૂરી એવી બધી જ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરનાર એવા અશોક કાકા અને સંજીવભાઈનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ત્યારબાદ છેલ્લા કાર્યક્રમના અંતે એવો સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો બનાવનાર રસીલાભાઈનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर
सबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है।